ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலப்புழா வந்து போட்டிங்கில் வந்து போயிட்டுருக்குங்க. நாங்கள் போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டநாடன் சஃபாரி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட போட்டுங்க. இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏசி வந்துடும், ரெஸ்ட் ரூம் வந்து எல்லாமே இருக்குது. ஒரு பெரிய பல்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு 1000 ரூபாயும், 11 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா 650 ரூபாயும் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதில் நீங்கள் போகிறப்ப கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஏசி இருக்கிறனால சூப்பராக இருக்கும், கூலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். போட்டை வந்து சுற்றி பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் அடைச்சிருந்தாலுமே மேலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பால்கனி இருக்குது, அங்கே சோஃபா இருக்கும், அங்கே போய் கூட இருந்து மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கான வியூ அருமையாக இருக்குங்க. அது போக அல்டிமேட்டான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இதை நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே தான் போயிட்டுருக்கோம். இது காயல், இது வந்து கடல் கிடையாது, காயல்னு சொல்லுவாங்க. கடலும் ரிவரும் கலக்கிற இடத்து பேர் தான் காயல். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஆலப்புழா டு இது ஒரு ஊருக்கு போகிற வண்டி போகுதுங்க. இது வந்து வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊரில் எப்படி எல்லாம் பஸ்லாம் போகிறோமோ அதே மாதிரி ஆலப்புழாவில் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி உள்ள பஸ்ஸெல்லாம் அதிகமாக போகாத இடத்துக்கு கூட இந்த போட்டில் தான் வந்து போவாங்க. அங்கங்கே ஒரு சில தீவு மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். சின்ன சின்ன போட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் நீங்கள் வந்து 6700 ரூபாயிலேருந்து 8000 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து புக் பண்ணலாம். ஃபேமிலி கொஞ்சம் பேர் வரீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மற்றபடி இந்த பேக்கேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 10 to ஈவினிங் 5 வரை இருக்கும். கவர்மெண்ட்டோட 10 to 6 வரைங்க கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக எடுக்கிறீங்கன்னா அன்றைக்கி மார்னிங் நீங்கள் மேபி 10 o'clock ரீச் ஆகிறீங்கன்னா நைட்டு இல்லாமல் அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்குமே உள்ள பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது கம்ப்ளீட்டாக கேட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டுருக்கிற காயல் தான் இது. பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் நிறைய போட்லாம் இருக்கும். ஒரு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க இங்கேருந்தே புக் பண்ணாமல் போனோம் அப்படின்னா போட் கிடைக்காது. அப்படிலாம் கிடையாது, எக்கச்சக்கமான போட் இருக்குது. போட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ரௌட் இல்லாமல் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம வேணுங்கிற இடத்துல எங்கே வேணாலும் உட்காந்து இந்தாங்க. சீட்டுமே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நல்லா சரிஞ்சு உட்காந்து நல்லா தூங்குறதாலும் தூங்கலாம். ஏசியில் சில்லு கூப்பிட்றாங்க. ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். என்ன மேலே போய் பார்த்தோம்னாலுமே வியூ இன்னுமே சூப்பராக இருக்குங்க. இப்படி மேலே போய் வியூவை சுற்றி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் மக்களே. வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு போட் வந்துட்டுருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க மக்களே. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் பண்ண அவங்க சொல்கிறதுனா கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறேங்கிறாங்க. வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க. யா ஓகே എല്ലാവരും കയ്യിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിത്യജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒരു അവധി ദിനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്ര എന്ന ഉല്ലാസ ലോക തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളും കാണാക്കാഴ്ചകളും കലാപരിപാടികളും നാട്ടറിവുകളും നുകരാനെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ തുറമുഖ പട്ടണം ആലപ്പുഴയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൗരാണിക ഫെറി സ്റ്റേഷൻ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് ആമുഖമായി ഈ ജലയാനത്തിന്റെ ജലപഥങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് വരുന്ന 8 മണിക്കൂർ സമയം ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും എന്നൊരു ലഘു വിവരണം ആമുഖമായി തന്നെ സഞ്ചാരികളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകപ്രസിദ്ധമായ ജലകായിക മേള നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള അരങ്ങേറുന്ന പുന്നമട കായലിലൂടെയാണ്. പുന്നമട കായലിൽ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലവാഹനം മറ്റൊരു നദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആ നദി എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ കേരളത്തിന്റെ പുണ്യ നദിയായ പമ്പാ നദിയിലേക്കാണ്. സാധാരണ ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടീ ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ടീ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ചായയായിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടീ ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടരും. നമ്മൾ പമ്പാ നദിയുടെ പതന സ്ഥാനത്തൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലുമായ വേമ്പനാട് കായലിൽ പ്രവേശിക്കും. വേമ്പനാട് കായലിലൂടെ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര പിന്നിട്ട് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ
ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടനാടിന്റെ ഹൃദയഭാഗവുമായ ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. ആർ ബ്ലോക്ക് എന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏകദേശം 12 മണി ശേഷം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സമയം നമുക്ക് അവിടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ശേഷം പിന്നീട് യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും വേമ്പനാട് കായലിലേക്കാണ്. വേമ്പനാട് കായലിലൂടെ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര പിന്നിടുമ്പോൾ വേമ്പനാട് കായലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക നദീജന്യ ദ്വീപായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ യാത്രയിലെ പ്രധാന വിഷയം, അതായത് ഹൈലൈറ്റ്, യാത്രയുടെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയായ ഇപ്റ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാസാംസ്കാരിക സംഘടന അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ടുകളും ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടനാടിന്റെ പരമ്പരാഗത കുടിലവ്യവസായങ്ങളായിരുന്ന കയറുപിരിയും ഓലമടയിലും അങ്ങനെയുള്ള കരകൗശല പ്രദർശനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കും. യാത്ര പുനരാരംഭിച്ച് ഏകദേശം ഇന്ന് 6 മണിക്കാണ് എത്തേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ താമസിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആലപ്പുഴ തിരികെ 2 മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലപ്പുഴ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതാണ് യാത്രയുടെ ചുരുക്കരൂപം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ യാത്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഞങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകാറാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആദ്യം തന്നെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രമിക്കും. ഒരു റിസോർട്ട് കാണാം, ഹോട്ടല്. കാരണം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹോട്ടലാണ്. മുമ്പ് വളരെയേറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഹോട്ടല് കുട്ടനാട് MLA തോമസ് ചാണ്ടി സാറിനെ പൊളിച്ചില്ല. ഒരു ദിവസം പോലും അടച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല. പലരും പൊളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആ ഹോട്ടലാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും അടയ്ക്കേണ്ടി പോലും വന്നിട്ടില്ല. തോമസ് ചാണ്ടി MLA മുൻ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഹോട്ടൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മള് ഈ ചെറിയ കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പമ്പാ നദിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പം വോട്ട് ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ശക്തി പകരണം. ചെയ്യാതിരുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. അപ്പം രാജ്യത്തിലെ പൗരനെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണം, വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കല്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടി, കൗതുകകരമായ ഒരു വിശേഷം കൂടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മളുടെ ജലവാഹനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും 2 കരപ്രദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന കരപ്രദേശം ആലപ്പുഴയിലെ പ്രസിദ്ധ